اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 باطنی 2 ظاہری نہریں ہیں۔ ظاہری نہر نیل اور فرات ہیں۔ اب ایسی ہی بات عیسائیت کے عقیدے کا بھی حصہ ہے۔ ان کے مطابق بھی جنت سے 4 دریا نکلتے ہیں، جن میں وہ ایک ٹائگرس ریور کو شمار کرتے ہیں اور ایک نیل کو۔ اب ٹائگرس ریور وہی ہے جس کو ہم لوگ دجلہ کہتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ دجلہ فرات سے ہی الگ ہوتی ہے اور بعد میں عراق میں پہنچتے پہنچتے پھر سے وہ ایک ہو جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور رہے کہ انجیل میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی انجیل اللہ کا ہی کلام ہے اور آج بھی اس میں ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے آج ہم انجیل سے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے جن کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اس وقت کی تھی جب فرات کے سوکھنے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور یہ سوکھنے کی بات صرف اسلام نہیں کہتا بلکہ فرات کے سوکھنے کا ذکر ہمیں انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اور اس ندی کے سوکھ جانے کے بعد یہاں ایک بڑی اور ہولناک جنگ ہوگی جس کو وہ لوگ آرمیڈیگون کہتے ہیں، جبکہ اسی طرح کی جنگ اسلام میں الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے موجود ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال، جس کو وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، وہ یہودیوں کا مسیحا بن کر آئے گا اور پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کرے گا۔ سب سے پہلے وہ اسرائیل میں بادشاہت قائم کرے گا۔ اس کی بادشاہت کا وقت تقریباً 7 سال رہے گا، جس میں اس کے پہلے 3.5 سال میں وہ اپنے آپ کو انسانوں کا مسیحا بنا کر پیش کرے گا۔ لوگ اس کو بہت پسند کریں گے، وہ بھی لوگوں کے لیے بہت کام کرے گا، وہ پوری انسانیت کا مسیحا بن جائے گا، لیکن پھر 3.5 سال کے بعد وہ اپنی اوقات پر آئے گا۔ اب عیسائیوں کے مطابق اس کے آنے سے پہلے ہیکل سلیمانی کی تیسری بار تعمیر ہوگی، جس میں آ کر دجال حکمرانی کرے گا، اور اپنے آخری 3.5 سال بعد وہ اسی عبادت گاہ میں اسرائیلی رسومات پر پابندی لگا دے گا، جیسے قربانی وغیرہ پر۔ ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیں، قربانی یہودیوں کے لیے ایک اہم فریضہ ہے۔ اس کے بعد دجال اس ہیکل میں اپنا ایک بت بنوائے گا اور پوری دنیا کو یہ اعلان کرے گا کہ میں خدا ہوں اور اب تم میری عبادت کرو۔ اس کو دیکھ جو وہاں یہودی ہوں گے وہ اس کی مخالفت کریں گے، پھر وہ ان کو مارے گا حتیٰ کہ وہ لوگ جنگل اور پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے، اور پھر وہ ان کو وہاں سے ڈھونڈ کر قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ کچھ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور کچھ باقی رہ جائیں گے۔ یہ سب میں آپ کو عیسائیت کی کتابوں کے الگ الگ چیپٹر سے بتا رہا ہوں، جبکہ اسی طرح کے الفاظ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، لیکن یہاں غور کرنے والی بات لفظ یہودی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل وہی قوم ہے جو اللہ کی پسندیدہ قوم تھی، اور اللہ نے اس قوم کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور ان کو لمبے وقت تک کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور یہی وہ قوم تھی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 آسمانی کتابوں میں سے 3 آسمانی کتابیں اسی قوم پر نازل کی تھی، جس میں توریت، زبور اور انجیل شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور دوسری نعمتیں ہیں جو ان کو عطا کی گئی تھیں، لیکن یہ قوم بار بار اللہ کی نافرمانی کرتی رہی اور اللہ ان پر بار بار عذاب بھیجتا رہا، جبکہ انہوں نے حد تب پار کر دی جب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس قوم نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے پر عمل کیا، کیونکہ ان کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار دیا گیا ہے۔ اس بات کو عیسائیت کی اکثریت بھی مانتی ہے اور یہودی بھی مانتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر کبھی چڑھایا ہی نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ لیکن اس عمل کے بعد یہودیوں نے اپنے اوپر ایک بڑے اور ہولناک عذاب کو دعوت دے دی، اور اللہ نے بھی وہ عذاب ان پر طے کر دیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان پر آئے گا، اور دنیا سے ان کا صفایا ہو جائے گا۔
खैर यहाँ काबिल गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन बनी इसराइल के बारे में इंजील में ये आयात दी गई हैं, वो ईमान वालों के लिए बात बोली जा रही है। और ठीक यही बात हमें हदीस में मिलती है कि जब दज्जाल का खुरूज हो तो अहले ईमान को चाहिए कि वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ रुख कर लें। यहाँ पर भी अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों को कह रहे हैं, ना कि हर उर्दू नाम वाले को। अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो मुसलमान का मतलब ही मुकम्मल ईमान वाला, इसी तरह बनी इसराइल का मतलब मुकम्मल ईमान वाले। यहाँ सिर्फ मुसलमान नाम रखने या यहूदी नाम रखने से मुराद नहीं है, बल्कि मुराद है जिसने अल्लाह की तौहीद और नबी या रसूल के फरमान को माना, वो अल्लाह का बंदा है। क्योंकि कुरान ने ये साफ तौर पर बयान कर दिया है कि अल्लाह ने ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और आखिरी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। और वही एक परवरदिगार है जिसने तौरात, ज़ुबूर, इंजील और कुरान को नाजिल किया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अंबिया और रसूल आते रहे, 4 किताबें आईं जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम के बताए गए रास्ते पर मजबूती से कदम रखे और चलते रहे। जिन्होंने इन 4 किताबों के हिसाब से जिंदगी गुजारी, वो सब के सब ईमान वाले हैं। जिन्होंने नबी के तरीके को छोड़ा, रसूलों पर नाजिल की गई किताबों को छोड़ा और अपना तरीका इजाद कर लिया, वो सब के सब गैर ईमान वाले हैं। इसलिए इंजील में जो बनी इसराइल का जिक्र है वो उन ईमान वालों के लिए है जो नबी के तरीके को मानते हैं, इंजील या कहें आसमानी किताबों पर यकीन रखते हैं। इसलिए ये उन ईमान वालों के लिए हिदायत है कि जब दज्जाल आए तो वो पहाड़ों और जंगलों की तरफ रुख कर लें। लेकिन क्योंकि अब आखिरी शरीयत कुरान है और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब हर इंसान पर यह फर्ज है कि वो आखिरी नबी की पैरवी करें और तौहीद के पाबंद होकर आखिरी शरीयत कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारें, तभी वो ईमान वाले होंगे। इसके अलावा ईसाइयों में दरियाए फरत के सूखने से पहले एक अहम निशानी दमिश्क की तबाही को भी माना जाता है। उनके मुताबिक दमिश्क में एक बड़ी तबाही होगी और वो तबाही ऐसी होगी कि वहां कोई इंसान पनाह लेने की भी नहीं सोचेगा। अगर आप बीते 10 सालों को उठाकर देखें और दमिश्क, सीरिया और लीबिया के हालात को देखें तो ये पूरा का पूरा एरिया बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है और वाकई में यहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही आ चुकी है। हदीस में भी हमें मुल्क शाम के बर्बाद होने की कई रिवायात मिलती हैं। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के लिए जो दुआ की वो हदीस भी हमें सही बुखारी में मिलती है। इसके अलावा ईसाइयत में ये नजरिया भी मिलता है कि इस जंग में इजराइल के ऊपर सीरिया के रास्ते से चढ़ाई की जाएगी। इसके मुताबिक इस जंग में मशरिक यानी अरब की फौजें आएंगी जो इजराइल को तबाह करने के लिए इन पर चढ़ाई करेंगी। साथ ही उनका ये भी कहना है कि दरिया के सूखने के बाद याजूज माजूज की जंग की शुरुआत होगी। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि ईसाइयों के मुताबिक याजूज माजूज 2 बार खुरूज करेंगे। एक बार वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद से पहले खुरूज करेंगे और दूसरी बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने खुरूज करेंगे। इसके अलावा उनके मुताबिक इजराइल ये पहली जंग में फतह हासिल करेगा। इसके अलावा उनके मुताबिक इजराइल का जो खुदा है वो आज भी इजराइल की हिफाजत करता है और वो सच्चा और जिंदा खुदा है। अब साथियों, मेरी समझ में जो बात आई है वो सिर्फ इतनी सी है कि सच्चा और जिंदा खुदा जो हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। उसका एक ही दीन है जिसको वो अलग अलग अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए इस दुनिया में भेजता रहा और इस दीन को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब कोई और नबी नहीं आने वाले। अब क्योंकि दीन एक है इसलिए अल्लाह ने तो वही एक बात बोली और वही बात लोगों ने अपने मुताबिक अपनी कौम पर फिट कर ली, जबकि अल्लाह ने ईमान वालों की हिफाजत करने की बात बोली है। यानी साफ बात है, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब रहोगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।